A very good morning, students. So, we will discuss module number 3. So, already we have finished module number 1 and 2. Then, module number 3 chapter module in the period fluctuations, monetary and fiscal policies. Then, this is associated with a topic we first discuss what is trade cycle. I think we are already know that what is trade cycle. Many times we heard about business cycle or trade cycle. Then how we can define the term trade cycle or business cycle? If you have any idea with regard to this topic, with regard to business cycle or from the trade cycle, I think you can well known about the phases of trade cycles. That you know the 4 phases of trade cycle. Yeah, exactly. Boom, recession, depression and recovery. A boom period may be represented as also as prosperity too. Then how we can define the term trade cycles? In every capitalist economy there is an existence of alternating periods of both prosperity and depression. So this is referred to as the trade cycle or as a business cycle. The alternative waves of expansion and contraction of trade situation is called as trade cycle or business cycle. According to Keynes, trade cycle means or it composed of periods of good trade characterized by rising prices and low unemployment percentage altering with periods of bad trade characterized by falling prices and high unemployment percentage. So this is the simplest definition that we are using to define trade cycle or business cycle. Then Keynes has simply utilizes 2 important concepts or 2 important indices to define this trade cycle. One is price or changes in price rates, and the second one is changes in the unemployment rate. Both these 2 indices are being used to define trade cycle. So trade cycle എന്ന് പറയുന്നത് simply അല്ലെങ്കിൽ business cycle എന്ന് പറയുന്നത് same concept ആണ്. കെയ്ൻസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ട്രേഡ് സൈക്കിളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിംപ്ലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ഫോർമാറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അതായത് ഗുഡ് ട്രേഡ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ബാഡ് ട്രേഡ് ഓൾസോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ആൻ എക്കോണമി. ഗുഡ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ 2 കോൺസെപ്റ്റ്, അതായത് പ്രൈസിൽ റൈസ് ഉണ്ടാവുകയും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേറ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനെ ഗുഡ് ട്രേഡ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഓൺ ദി ഓപ്പോസിറ്റ്, higher unemployment rate and falling price rates are the bad trade situation. Alternatively, even in a good trade and bad trade varunnathinaanu. It's a circular form. Like boom, recession, depression and recovery is a circular form. So the breaking of this is not practical, but we can continue it with boom, recession, depression and recovery. Then അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഗുഡ് ട്രേഡും ബാഡ് ട്രേഡും ഒരേപോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ കെയ്ൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ട്രേഡ് സൈക്കിളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് ദറ്റ് ഈസ് what we call it as the price and changes in the price rates and changes in unemployment. പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ട്രേഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ. എന്താണ് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ? വി ആർ ഓൾറെഡി നോൺ അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഫേസസ് ഓഫ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ. ദർ ആർ 4 phases of trade cycle, that's boom or prosperity, boom, recession, depression and recovery. Then ini നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് what are the types of trade cycles. Generally 5 types ആണുള്ളത്. Then first one major cycles, then second one minor, the very long cycles, building cycles and the fourth one Kuznets cycles. So Kuznets എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇക്കോണമിസ്റ്റ് അഭിപ്രായത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് സൈക്കിൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന കുസ്നെറ്റ്സ് സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മേജർ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ജംഗ്ലർ സൈക്കിൾ എന്നും അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ജംഗ്ലർ സൈക്കിൾ
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമും കൂടി മേജർ സൈക്കിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വരാൻ ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലെമന്റ് ജംഗ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് എക്കോണമിസ്റ്റ് ആണ് മേജർ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ട്രേഡ് സൈക്കിൾ നോർമലി 4 phases ആണെങ്കിൽ മേജർ സൈക്കിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം 3 phase അല്ലെങ്കിൽ 3 സ്റ്റേജസിനെ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രോസ്പെരിറ്റി, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്രൈസിസ് ആൻഡ് തേർഡ് cyclical procedure, the third one എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡേഷൻ. അപ്പൊ ഈ 3 ക്രൈസിസിനെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 ഫേസസിനെ മാത്രം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മേജർ സൈക്കിൾസ് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഐ തിങ്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ, മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. If you have any idea that you can ask. Okay, then minor cycles, which means according to Kitchen എന്ന് പറയുന്ന എക്കോണമിസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസ് ആയ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ USA പോലെയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രീസിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സൈക്കിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് സൈക്കിളാണ് മൈനർ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എക്സിസ്റ്റഡ് ആയാൽ, ഇത് നിലനിന്നാൽ ഒരു 3 to 5 ഇയേഴ്സിലേക്കായിരിക്കും ഈ മൈനർ സൈക്കിൾസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, ഒരു ജോസഫ് കിച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്കോണമിസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ദെൻ ദ വെരി ലോങ് സൈക്കിൾസ് ഒരു 50 to 60 ഇയറിലേക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിന്ന് പോകുന്ന ടൈപ്പുള്ള ബിസിനസ് സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ദ വെരി ലോങ് സൈക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. റഷ്യൻ എക്കോണമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാറ്റിഫ് എന്ന് പറയുന്ന എക്കോണമിസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് വെരി ലോങ് സൈക്കിൾസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് 1780 തൊട്ട് 1920 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ട്രേഡ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സൈക്കിളാണ് വെരി ലോങ് സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കുസ്നെറ്റ് സൈക്കിൾസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ 16 തൊട്ട് 22 വർഷം വരെ നിലനിന്ന് പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ട്രേഡ് സൈക്കിളാണ് കുസ്നെറ്റ് സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിൽഡിംഗ് സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ബിൽഡിംഗ് സൈക്കിൾസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഒരു ആവറേജ് 18 ഇയേഴ്സ് 18 വർഷത്തേക്കായിരിക്കാം ഈ ഒരു ട്രേഡ് സൈക്കിൾ നിലനിൽക്കാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക. ദെൻ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ബിൽഡിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് ബേസിസിലുള്ള ഇവരുടെ ബിസിനസ് സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾസ് എന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക. ദെൻ വാരൻ ആൻഡ് പിയേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന 2 എക്കോണമിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് സൈക്കിളുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 2 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 എക്കോണമിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ ഫേസസ് ഓഫ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഫേസസ് ഓഫ് ട്രേഡ് സൈക്കിൾ? I think we are already discussed about many times we are discussed about this trade cycle. Then